Hi, good evening. Good evening, all of you. Good evening, sir. Yeah, good evening. So last class la enna pathom probability. What is probability? So what are the divisions in probability? How it is used through permutation and combination? What is factorial distribution? Right? And then addition theorem, multiplication theorem, Bayes theorem. Bayes theorem, நம்ம பேர் சொல்லல Bayes theorem, but நம்ம apply பண்ணோம். Right? From mutually exclusive event, not a mutually exclusive event. Then we started, what is that? Series, individual series, probability, discrete and continuous series. Discrete series la we have binomial and Poisson. Continuous series la normal distribution. The binomial distribution la we started. What is mean, median? Sorry, what is mean, variance, standard deviation, skewness, kurtosis, coefficient of skewness, and coefficient of kurtosis. இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சரியா? Right. Any doubt in this regard? No doubt. Okay. So let us start a few question sums from binomial distribution. Right? Question based sums. Yes. Right. Binomial distribution. Binomial distribution continuing. The mean of a binomial distribution. The mean of a binomial distribution is 20 and the standard deviation is 4. And the standard deviation is 4. Find out skewness. Find out skewness. So how will you find out? So what they have given mean and standard deviation. Mean euro 20. Yeah, mean is 20. Standard deviation is 4. So how will you calculate skewness? For calculating skewness, we need. So actually, the lengthy question. Question simple, but actually, find out number of variables. Find out P. Find out Q. Right? Now, elements of binomial distribution. Find out various elements of binomial distribution. Right? இதெல்லாமே கேட்காம டைரக்டா ஃபைண்ட் அவுட் ஸ்கியூனஸ்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அது கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்கியூனஸ், ரைட்? ஸ்கியூனஸ் ஃபார்முலா என்னது? is equal to q minus p whole square divided by npq. இதான் ஸ்கியூனஸ். இல்லையா? இப்போ இதெல்லாம் n வேணும், p வேணும், q வேணும். You need to find out n, p and q. So இப்போ வந்து மீன் என்ன அர்த்தம்? What is mean? Mean is equal to n into p. Standard deviation is equal to root of npq. Root of variance. Variance means npq. Right? Around root square root. Right? So variance variance, how do we write? npq. இது எப்படி எழுதலாம்? npq பதிலா mean q அப்படின்னு எழுதலாம்ல. இந்த np is called mean. அப்படிதானே? ஓகே சார். அப்படி எழுதலாம். இப்ப வேரியன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? வேரியன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் 4. அப்ப வேரியன்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்? 16 இருக்கும். ஏன்னா அதை ஸ்கொயர் பண்ணாதானே வேரியன்ஸ். வேரியன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணா 16. ரைட்? அப்ப a mean q is equal to 16. மீன் வந்து they have given as 20. அப்படிதானே? இப்ப மீனிங் அப்ளை பண்ணலாமா? 20 q is equal to 16. Therefore q is equal to 16 by 20. You will get 4 by 5. இது புரிஞ்சுச்சா? So next வந்து
நாம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் p plus q ரெண்டுமே ப்ராபபிலிட்டி. இந்த ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணா 1 வரணும். பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ p plus q உடைய வேல்யூ 4/5 1. Therefore p is equal to 1 minus 4/5 is equal to 1/5. இது p உடைய வேல்யூ. ஸோ q கிடைச்சாச்சு, p கிடைச்சாச்சு. Now n கிடைக்கும். np is equal to mean is equal to 20 சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஆர் வேரியன்ஸ் equal to npq is equal to 16 சொல்லியிருக்கோம். இந்த ரெண்டு இதுல எதை அப்ளை பண்ணாலும் you will get the answer. ஸோ இதுல np என்ன அர்த்தம்? np is equal to அதாவது np value we have 1/5 is equal to 20. Therefore to find out n, if you cross multiply you will get 100. So this is n. இல்லைன்னா நீங்க எதில் அப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலாம். n into p value 1/5, q value 4/5 is equal to 16. Therefore n is equal to 16 into இந்த ரெண்டுமே இந்த சைடு வரப்ப தலைகீழாயிருமா? 5/1 into 5/4. இது 1 times, இது 4 times. இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 100 வரும். இப்படியும் கால்குலேட் பண்ணலாம், இப்படியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். Right? Either way you can calculate. So n is equal to 100, p is equal to 1/5, q is equal to 4/5. அப்படிதான் வந்து. Now you can apply here. So 4/5 minus 1/5 power 2 divided by 200 variance. இது variance தானே npq னா. You can directly put up the variance value. 200 p value போடணும். Variance we have as 16. இல்ல npq னா variance தானே. Variance value 16. So if you apply this 3/5 divided by 16. இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது தலைகீழா எழுதணும். கீழே 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 3/5 இந்த தலைகீழா எழுதுறப்போ 1/16 ஆகும். So answer is 3/18. This is the skewness value. இதை இன்னும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get 0.0. ஸ்கொயர் பண்ணவே இல்லை. எது? மைனஸ் 4/5 minus 1/5 ஸ்கொயர் போட்டுருக்கீங்க. ஆமா, ஸ்கொயர் பண்ணுவோம்ல. சாரி, ஆமா சரி. அப்போ 3/5 ஒன்று வரும். கரெக்ட். 3/5 னா இங்க இன்னொரு 3/5. ரைட். தேங்க்ஸ். இன்னொரு 3/5 போட்டோம்னா ஆன்சர் வந்து 9/400. 9/400 is the answer. இப்போ 9/400 இன்னும் டிவைட் பண்ணோம்னா 9/400. ரெண்டு ஜீரோ போடுறதுனால போட்டுட்டு we can start. 2 times 800, 100 0, 5 times 1000. So answer is 0. So 0.0025. Apna it's nearer to 0. That's why it is symmetric distribution. Option lower as find out the skewness you get it. Symmetric distribution answer வந்துச்சுன்னா நீங்க எவ்வளவு பண்ண தேவையில்ல. இங்க வந்தாலே தெரிஞ்சிடும். இது proportionately 0.00 தான் இருக்கும்னு. Symmetric டிக் பண்ணலாம். இல்ல பாசிட்டிவ் ஸ்கியூ, நெகட்டிவ் ஸ்கியூ அப்படின்னு சொல்றோம். npq என்ன சார்? npq னா வேரியன்ஸ். npq னா வேரியன்ஸ். pq ஏதாவது பாப்புலேஷன் mean is equal to np, variance is equal to இது முதல்ல எழுதி போட்டேன்ல npq, standard deviation is equal to square root of npq. இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதுறப்ப எழுதி போட்டோம். இது பாக்குறதுக்கு லென்த்தா சம்மா இருக்கு. பட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மனசுலயே செஞ்சிடலாம். Did you understand any doubt? Is this visible? Board is visible? ஆமா ஸ்டார்டிங் ஃபுல்லா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். p னா பாப்புலேஷன் அப்படிலாம் வராது. p னா probability, successive probability. q is failing probability. n means number of events. It is step 1, step 2, step 3, step 4.
ஸ்டெப் 5 கான்செப்ட். ஸ்டெப் 5 வந்து இங்க ஃபார்முலா. ஸ்டெப் 5 இப்படி எழுதியிருக்கேன். ரைட். ஸ்டெப் 5 ஃப்ளோ கால்குலேஷன். இது தேவைப்படுது. சொல்லவா இன்னொரு வாட்டி புரிஞ்சுச்சா? So mean is equal to NP அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். என்ன நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இன்டு ப்ராபபிலிட்டி, அதான் மீன். அது வந்து 20 அவனே கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 4னா வேரியன்ஸ் வந்து அதோட ஸ்கொயர் தான் வேரியன்ஸ். ஆன்சரே ஆமா வேரியன்ஸ். அவன் இந்த ரெண்டுமே ஆன்சர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துட்டு n எவ்வளோ, p எவ்வளோ, q எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சுட்டு NPQ கண்டுபிடிச்சாதான் ஸ்கியூனஸோ கட்டசிஸோ எது கேட்டாலுமே கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ இந்த ரெண்டு இது கொடுத்துட்டு NPQ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு வேரியன்ஸ். ரைட். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 4 இருக்கு, வேரியன்ஸ் போட்டால் 16 ஆகும். ஸோ வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு 16. வேரியன்ஸுக்கு நமக்கு எப்படின்னா ஃபார்முலா இருக்கு, NPQன்னு இருக்கு. ஸோ NPQ இஸ் ஈக்குவல் டு 16. மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு 20. மீன் அர்த்தம் NP இஸ் ஈக்குவல் டு 20 அர்த்தம். ஸோ இங்க NPQ 16னா இந்த NP இருக்கிற இடத்துல it is nothing but mean. அப்படின்னா 20. இந்த NP is equal to 20 கொடுத்துருக்காங்கல்ல. இப்போ NP இருக்கிற இடத்துல I am applying as 20Q. Okay. 20Q is equal to 16. So Q is equal to 16 by 20. So அதை simplify பண்ணா we'll get 4 by 5. வேரியன்ஸ்னா ஸ்கொயர் தான் சார். வேரியன்ஸ்னா ஸ்கொயர் தான் வரும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்து வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஸ்கொயர் எடுக்கணும். ஒருவேளை வேரியன்ஸ் கொடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். வேரியன்ஸ் கொடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். முன்னாடி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேசிக்ஸ் பார்க்குறப்ப அது பார்க்கணும். இப்போ Q is equal to 4 by 5. இப்போ P plus Q is should be always 1. சரியா? இப்போ P is plus 4 by 5 is equal to 1னா Q value 4 by 5. இப்போ இந்த சைடு வரப்ப அது மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ 1 minus 4 by 5 will get 1 by 5. ஸோ P value is 1 by 5. இப்போ நமக்கு Q கிடைச்சிருச்சு, P கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு we can apply in any of these, either mean or variance. எதுலையாவது அப்ளை பண்ணோம்னா we can get n value. n value தான் நமக்கு இப்போ வேணும். ரைட். இப்போ P value 1 by 5 இது இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா NP is equal to 20 நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ n we do not know, but P we know 1 by 5. இந்த ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணோம்னா you can get equal to 20. இந்த 1 by 5 இந்த சைடு வரப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆயிரும் இல்லையா, 5 by 1 ஆயிரும். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ண 100. ஸோ n is equal to 100. இல்ல நீங்க வேரியன்ஸ்லயும் அப்ளை பண்ணணும்னா பண்ணலாம், இதே ஆன்சர் தான் வரும். ரைட். ஸோ 100. ஸோ இப்போ NPQ கிடைச்சிருச்சு. கொஸ்டின் சிம்பிளா n ஃபைண்ட் அவுட் n ன்னு கூட கேட்கலாம். என்னன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், ஃபைண்ட் அவுட் P ன்னு கேட்டாங்கன்னா இங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், ஃபைண்ட் அவுட் Q ன்னு கேட்டாங்கன்னா இதை கண்டுபிடிக்கணும். இல்ல NPQ மூணுமே கேட்டாங்கன்னா மூணையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆப்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன நமக்கு தெரியும், ஃபிராக்ஷனா வராது. Pயும் Qவும் கண்டிப்பா ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கும். அதை வச்சு கூட நீங்க ஆப்ஷன்ல டிக் பண்ணலாம். சரியா? இப்போ NPQ கிடைச்சிருச்சு. then we can directly apply skewness formula. நான் பர்பஸ்ஃபுல்லா ஸ்கியூனஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கேன், பட் MCQல அவ்வளவு கூட இருக்காது, இங்கே கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் இருக்கும், n வரைக்கும் இருக்கும். Is this clear? Yes, sir.
Sir, on the corner 16/4. 16 into 5/1 into 5/1. ஒன்றும் இல்லை 4/1 5/4. இது அப்படியே இந்த கிராஸ் பண்ணி போட்டுருக்கேன். இதோட கண்டினியூஸ். ஃபைவ் ஸ்கொயர் போட்டிருக்காங்க சார் காயின். சொல்றேன். 5 அப்படியே போட்டு அப்படியே ஸ்கொயர் போட்டாரு. நான் கெஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ 5 காயின் இதுல அப்படியே நீங்க சொன்னீங்க 8 டைம்ஸ் 2 தான் வரும்னு சொல்லிட்டு கெஸ் பண்ணேன். அது ராங்கா தெரியல, பட் ஆனா கெஸ் பண்ணி 5/2. Okay, sir. Next question. For a binomial distribution, next question, yeah. For a binomial distribution, the mean is 6. The mean is 6. And standard deviation is square root of 10. Standard deviation is square root of 10. Mean NP is equal to 6. Standard deviation is square root of 2. Square root of 2. Square root of 2. Right? Is equal to NPQ. Right? Variance of variance equal to NPQ. Right? NPQ value another 2. So variance is 2. The square root into 2, square root into 2, what I know, 2 2s are 4, square root is 2 down. This one is simple. Standard deviation square பண்ணாதான் variance கிடைக்கும். இது இப்படி போட்டாலும் சரி, இந்த NPQ value 2 இருக்கு, அப்படியே எடுத்து போட்டாலும் சரி. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? NPQ is equal to 2. இது standard deviation is equal to square root of 2. அப்படிதானே? அப்ப இது square root of NPQ. அப்ப NPQ வேல்யூ தான் இது. அப்படிதானே? அதனால 2 அப்படியே எடுத்து போட்டாலும் சரி. இல்லனா variance is equal to standard deviation square தான் variance. அப்ப standard deviation square root 2. Square root 2 ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணா you get square root 4. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா 2 கிடைக்கும். So variance is 2. நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி, எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி. போன சம்ல என்ன இருந்துச்சுன்னா 4 இருந்துச்சு இல்ல? இப்போ 4 இருந்தானா 4 into 4 16 போட்டேன். ஓகே, ஸ்கொயர் ரூட் 2 இருந்தானா so now NPQ is equal to 10 is equal to 2. இப்போ NP ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? NP is equal to 6. So NPQ is equal to 2. இது எப்படி மாத்தலாம்? NP ங்கிற இடத்துல 6 போட்டுட்டு Q is equal to 2. இது எப்படி மாத்தலாம்? Therefore Q is equal to 2/6.
or 1/3. Answer is 1/3. இப்போ Q is equal to 1/3 ன்னு வந்துருச்சு. P plus Q is equal to 1 always. Therefore P plus வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வராது சார். எது 4 வராது சான்ஸ் இருக்கு. 1 time 3 time. இங்க NP க்கு 4 வராது ஆக்சுவலி. 4 வராது. இங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 தான கொடுத்துருக்காங்க. வெறும் 2 கொடுத்துருந்தா நீங்க 4 வரும். பட் இங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 கொடுத்தனால ஸ்கொயர் ரூட் 2 into ஸ்கொயர் ரூட் 2 மல்டிப்ளை. இது வெறும் 2 கொடுத்திருந்தா நீங்க சொன்ன மாதிரி போடலாம். இது எப்படி பண்ணணும்? P is equal to 1 minus 1/3. சார் அது ரூட் 2 னா இப்போ 1.4 1.414. கரெக்ட் தான். 1.414 என்னது? ரூட் 2 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அப்படி சொல்றீங்களா? ரூட் 2 இருக்குல சார். அத வேரியன்ஸா சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள 1.14 வரும். அந்த வேரியன்ஸ் மாத்திரப்ப அது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2. அத டபுள் ஆனா எவ்வளவு வரும்? 4 தான். ஆனா 2 தான சார் இருக்கும். ஸ்கொயர் ரூட் 4 எது? ஆமா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே தான. 2 2s are 4. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இத ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் 4 வரும். ஸ்கொயர் ரூட் 4 அப்படியே போட்டாலும் சரி, இல்ல இத சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியறனால 2 ன்னு போட்டாலும் சரி. இது இந்த அளவுக்கு எது போறீங்க? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் NPQ. இதான் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே. ரூட் கேன்சல் பண்ணிடலாம். சோ NPQ is equal to 2. ஓகே. இது புரிஞ்சிருச்சுல? QP தெரிஞ்சிருச்சுல? இப்ப NP is equal to 6. இப்ப N P வேல்யூ வந்து நமக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 2/3 is equal to 6. Therefore N is equal to 6 into 3/2. 1 times 3 times. So answer is N. N is equal to 9. N is equal to 9. P is equal to 2/3. And Q is equal to 1/3. இதை வந்து ஒருவேளை ஆப்ஷன்ல கேட்டிருந்து இதை 0.67 கொடுத்திருந்தா கூட ரைட் தான். இதை வந்து 0.33 கொடுத்திருந்தா கூட ரைட் தான். அது ஃபிராக்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். சரியா? ரைட், புரிஞ்சிச்சா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ நான் சொல்லுவேன் கொஸ்டின், நீங்க ஆன்சர் சொல்லணும். கொஸ்டின் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆன்சர் சொல்லணும். இல்லைன்னா அதிகபட்சம் 72 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சரிங்க? ஓகே. நீங்க எழுதி சொன்னாலும் சரி, இல்ல அது புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னாலும் சரி. ரைட். ஃபார் a binomial distribution, the mean is 8 and its standard deviation is square root of 4. Find out N, P and Q. Quick answer you can post in chat box. So who are completed can tell me in class. So N வந்து 13 வரும். Okay, first option is 13. நீங்க சொல்றத வச்சு ஆப்ஷன் எழுதிடலாம்.
NPQ மொத்தமா தானே சார்? N தனியா P C தனியா and Q. NPQ வந்து அதே கொடுத்துட்டாங்க. NPQ கேட்டா நீங்க என்ன 4ன்னு சொல்லிடலாம். அது அப்படி கூட கேட்கலாம் நமக்கு. சிம்பிள் கொஸ்டினா ஃபைண்ட் அவுட் NPQனா 4 இல்ல, ஃபைண்ட் அவுட் NPQனா 4. Yes, did you solve? Q1 sir. Q1. Q1. $0.5 sir. Now are you solving Sivakami? Yeah, sir. $0.5 sir. 0.5. நானே அப்படி Sir, guessing 30 over. இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? N. T. 16 correct. There is all that again. So P is 1/2, Q is 1/2, N is 16. Right? 1/2 now 0.5 now. NP is equal to 8. NP is equal to 8. Variance equal to square 4. Square 4 na variance equal to 4. 4. அப்படிதானே? அப்ப NPQ is equal to 4. NP is equal to 8. அப்ப NP இருக்கிற இடத்துல so how much we need to put up? 8. 8Q is equal to 4. Therefore Q is equal to 4/8 is equal to 1/2. Okay. 1/2 தெரிஞ்சாலே Q 1/2 னா P 1/2 தான். ப்ராபபிலிட்டில அதானே. ரெண்டு சேர்ந்து தானே 1. அப்ப P 1/2 தான். இப்போ 1/2 இங்க போட்டோம்னா 1/2 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 16 அவ்வளவுதான்.
இது 1/2 கிராஸ். 1/2 is equal to 8. 1/2 is equal to 8. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 60. இதானே n. n is equal to 60. இதை மைண்ட்லயே பண்ணிடலாம். நீங்க 2-3 சம் இதே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட்ல பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஃபைண்ட் NPQ. இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எடுத்து ஃபைண்ட் NPQ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஈஸியா சொல்லிடலாம். வேரியன்ஸ் 4 தான் NPQ. Right. Did you understand? Any doubt? Any doubt? Yes, sir. Next question. இது ஒரு வாட்டி கொஸ்டின்ல கேட்டது, கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்தது. Comment on the following. Comment on the following for a binomial distribution. For a binomial distribution, mean is equal to 7. Mean is equal to 7. Variance is equal to 11. Variance is equal to 11. Right? The option என்ன இருக்குன்னா option A is indeterminate. Indeterminate. Option B consistent. Option C inconsistent. Option D determinant. இதான் ஆப்ஷன். இப்போ இந்த சம் வந்து பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு 7, வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு 11 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Now we need to analyze this. Is that right? அப்படின்னு சொல்றேன். ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தா வந்து ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு தப்பா கேட்டிருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் ஆப்ஷன் இப்படி இருக்கு. ரைட். ஃபைண்ட் அவுட் NPQ எதுவுமே சொல்லலாம். ஸோ கமெண்ட் ஆன் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லியிருக்கான் ஃபார் ஏ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு 7. ஸோ NP இஸ் ஈக்குவல் டு 7 அப்படிதானே. NPQ இஸ் ஈக்குவல் டு 11. அப்ப NP இருக்கிறதா 7Q போட்டா Q இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? 11/7 வரும். 11/7 என்ன அர்த்தம்? about 1.4 வருமா? 4 வந்துச்சுன்னா 5 times 1.5 மேல போகுது. Q is a probability, right? Probability always less than or equal to 1. அப்படின்னா 1/5 வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை, right? Therefore, the data given in this series is inconsistent. Answer is inconsistent. Indeterminate. Indeterminate அது கண்டுபிடிக்க முடியாது. உங்களால NO PO QO கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது கண்டுபிடிக்கலாம், பட் அது வந்து the data itself inconsistent. Right? They have given something misfigure. Indeterminate, determinant, consistent la vara. So indeterminate மட்டும் தான் வரும். Did you understand the reason? Yes. Yeah. இது லாஸ்ட் Okay. Right. Next question. If the probability of a defective board
is if the probability of a defective board is 1 by 10, 1 by 10, 1 divided by 10. Find mean, variance, mean, variance, standard deviation, coefficient of skewness, அவ்வளவுதான். நான் வேணும்னே அதிகமாக கொடுத்துருக்கேன். Just try it. ஒரு வேலை வச்சு போனோம். இல்ல நான் என்ன சொல்லல, சாரி, அதான் நான் ஒரு வேலை தான் கொடுத்துருக்கேன். For the distribution of defective board, in a total of 400, mean value என்னது? NP is equal to தெரியல. அப்ப probability வந்து they have given as 1 by 10, n is 400, so the answer is 40. So mean is equal to 40. இந்த क्वेश्चनல இதோட மட்டும் கூட நிப்பாட்டலாம். அப்புறம் அடுத்த क्वेश्चन வந்து வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். வேரியன்ஸ் equal to npq, right? இப்போ வந்து we knows n and p, so q is equal to 1 minus p, இதான q, அதாவது p plus q is equal to 1. So அப்போ 1 q is equal to 1 minus p, அப்போ 1 minus 1 by 10 போட்டோம்னா you will get 9 by 10. So q value is 9 by 10. So now n is 400, p is 1 by 10, q is 9 by 10, 0 0 0 0, so 36. So variance equal to 36. Therefore standard deviation is equal to square root of variance. So 36 square root எடுத்தா you will get 6. Standard deviation is 6. இப்போ क्वेश्चन எங்க எடுத்துறோம்னா நிப்பாட்டலாம். இது கேட்கலாம். So next என்ன கேட்டிருக்காங்க? coefficient of skewness, right? So coefficient of skewness என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? Skewness equal to skewness க்கு q minus p whole square divided by npq அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்க்கு இது அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா q மைனஸ் p வரும். இதை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் npq வரும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் npq இஸ் நத்திங் பட் q மைனஸ் p டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். நேற்று இது வரைக்கும் சொல்லியிருந்தேன், சரியா? இது வரைக்கும் சொல்லியிருந்தேன். ஜஸ்ட் யூ கேன் அப்ளை திஸ். q மைனஸ் p னா 9 by 10 minus 1 by 10 divided by standard deviation. நமக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு 6. So what to do? 8 by 10 divided by 6. 8 by 10, இந்த 6 இந்த சைடு வரப்ப 1 by 6 ஆயிரும். ஏன்னா அது கீழே 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கணும். இது மேல வரப்ப 1 by 6 ஆயிரும். So இது 3 times, இது 4 times. இப்போ 4 by 30 answer. Answer is 4 by 30. ரைட். இப்போ இந்த மாதிரி क्वेश्चन கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல வேணாலும் क्वेश्चन கேட்கலாம். இது ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். டோட்டல் வந்து 4 ல அசீவ் பண்ணனும். 400 கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन. இப்போ எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம்னா தேரியா கூட இதுல வந்து क्वेश्चन கேட்கலாம். ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்கல்ல, என்னது இந்த MCQ நம்ம டெஸ்ட்ல பாக்குறப்பே கேட்டிருந்தாங்க. PPT டெஸ்ட்ல பார்த்தோம்ல, என்னது where mean is equal to variance, in which distribution mean is equal to variance அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க.
அதுல பைனாமியல், பாய்சன், நார்மல் அப்படிலாம் இருந்துச்சு. இங்க மீன் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸா? மீனும் வேரியன்ஸும் ஒண்ணா? மீன் இங்க 40, வேரியன்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ். ஆமா, மீன் வந்து 40, வேரியன்ஸ் வந்து 36. வேற வேற. அப்ப பைனாமியல் கண்டிப்பா ஆன்சரா இருக்காது, வேறதான் ஆன்சரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இது எப்படி இன்னொன்னு கேட்கலாம், வேர் in which distribution mean is greater than variance அப்படின்னு கேட்கலாம். mean is greater than variance. இப்போ இந்த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லா இடத்துலையுமே மீன் வந்து வேரியன்ஸ் விட அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கியூ இதோட மல்டிப்ளை பண்றோம், கியூ மல்டிப்ளை பண்றப்ப கண்டிப்பா குறையும். ஸோ அதனால மீன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் வேரியன்ஸ். ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்ல இதெல்லாம் கேட்கலாம். அதனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் போடுறோம். இதெல்லாம் போடுறது கால்குலேஷன் மட்டும் இல்லை, குறிச்சுக்கிட்டு போறப்ப இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க. இந்த கொஸ்டின் கமெண்ட் ஆன் தி ஃபாலோயிங். அதுல மீன் என்ன இருக்கு? 7. வேரியன்ஸ் 11. அப்ப அதுவே தெரிஞ்சிருக்கு மீன் should be more than the variance. பட் இதெல்லாம் கம்மியா இருக்கு, so it should be inconsistent. நம்ம கியூ கூட கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல. பட் ரீசன் வந்து probability is less than greater than 1. அதனால நம்ம inconsistent சொல்றோம், அதனால தான் அது செஞ்சோம். பட் இதை பார்த்தோன்னே கூட சொல்லிடலாம், மீன் இஸ் less than variance இருக்கனால it is inconsistent. Next போலாமா? Any doubt as of now? So if there is no doubt, we can move to the next. Poisson distribution. Poisson distribution. So P Poisson. P-O-I-S-S-I-O-S. Last flow chart போட்டு எழுதுனாங்க. Yeah, can I clean? Yeah, did you understand? Yes, sir. Yes, what is that? Now, Poisson distribution. Poisson distribution. So after name Poisson. சொல்றேன். So it is propounded by a French mathematician. A French mathematician. Simon D. Poisson. So it is propounded by his name itself, Simon D. Poisson. Right. So when we can apply Poisson distribution? When can we apply Poisson distribution? Right. When the value of n is unknown. When the value of n is unknown. When the value of n is unknown,
then we can apply Poisson distribution. இப்போ போன சம்ல n வந்து 400, 200, 16 அப்படின்னு வந்துச்சுல்ல. இப்போ nங்கிறதே தெரியாதுன்னா, தெரியாததுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னா, then we can apply Poisson distribution. Right? So second one, when the happening of an event is too rare case la nadakudhu. Right. Rare case la nadakudhu. And the happening of an event is very rare. For example, or toss coin வந்து toss பண்றோம். So what is the probability for getting heads? அப்படின்னா 1/2 probability. So what is the probability of getting tail? 1/2 probability சொல்றோம். Right? இது வந்து எப்பெல்லாம் அது நடக்கும்? எப்போ டாஸ் காயின் பண்ணாலுமே it happens. Right? இல்ல இது எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும். காஸ்ட் எப்போயும் டாஸ் காயின் பண்ணுவோம், பட் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும்னா then we can apply Poisson. அப்படின்னா டாஸ் வந்து காயின் பண்றதுல காயின் டாஸ் பண்றதுல வராது, பாய்சன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா? ஸோ ரொம்ப ரேரா இருக்கிறது நடக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நெக்ஸ்ட் அடுத்து சொல்றேன். The number of events may not be known exactly. The number of events may not be known exactly. The number of events may not be known exactly. The number of trial is indefinite. The number of trial is indefinite. Number of trial is indefinite. Right? பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்ன சொன்னா, எப்படி கால்குலேட் பண்றது, ப்ராபபிலிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்றது ஞாபகம் இருக்கா? என்ன சொன்னேன்? பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு NCR P power R Q power 1 minus R அப்படி சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் சொன்னா. பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் R, இது வந்து பைனாமியல். பாய்சனுக்கு வந்து e power minus m power r divided by r factorial divided by r factorial. It's a probability of an event. நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா NCR போடுவோம். NCR n வந்து number of, what is the how many times, 10 பால் இருக்கு, அதுல 2 பால் தான் எடுக்கிறோம்னா then this is the favorable, this is possible. Right. Now here m is called mean. Here m is called mean. E power m value, அது வந்து டேபிள் வேல்யூ இருக்கு. நம்ம ஒவ்வொருக்கும் இதெல்லாம் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் வச்சு கால்குலேட் பண்றோம். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும். இதுல mean standard deviation. Now mean is equal to NP. Variance is equal to M. Variance is equal to M. Standard deviation is equal to square root of M. Then beta 1 another skewness equal to 1 by m. Beta 2 another kurtosis is equal to 1 plus 1 by m. Idhula moments calculate. Moments. So how do we calculate? What is moments? mu1, mu2, mu3, mu4. 4 moments வரும். ஞாபகம் moments calculate பண்றது முன்னாடி செஞ்சது. mu1 is always 0, mu2 is m, and mu3 is also, moment 3 is also m. Moment 4 is
m plus 3m square. m plus 3m square. Okay. mu2 mu3ன்றது வந்து first moment, second moment, third moment, fourth moment. m வந்து mean. இந்த m வந்து மீன் தான். இந்த m தான். இந்த m தான் எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்றோம். எல்லாத்துலயுமே. ஆமா, எல்லாமே இந்த m தான் அப்ளை பண்றோம். இந்த இதுல கூட பார்த்தோம்னா e பவர் minus m power r divided by r factorial. இது கூட இந்த m தான், மீன் தான். இது பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். So இதுல mean is equal to variance. கரெக்ட்டா? mean is equal to variance. மீனும் வேரியன்ஸும் ஒண்ணு. பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். So அந்த MCQ க்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நம்ம MCQ டெஸ்ட்ல பார்த்தோம்ல. ஈக்குவலா அந்த சிலது வந்து நாம இன்னும் பார்க்கல, பட் ட்ரை யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த क्वेश्चनக்கு வந்து mean is equal to variance. Okay, so Poisson distribution la binomial வந்து greater. Okay, so Poisson distribution la it is equal. Yeah, is this clear? Next, a quick sum. What is that? If the mean of a Poisson distribution is 4, if the mean of a Poisson distribution is 4, find out standard deviation, skewness, and kurtosis. Find out standard deviation, skewness, kurtosis, and all the 4 moments. எல்லாமே இப்ப கால்குலேட் பண்ணுவோம். சரியா? क्वेश्चनல எழுதிக்கலாம். So what is this? என்ன சொல்லிருக்கேன்? mean வந்து 4. Yeah, mean is equal to 4. So NP is equal to 4 now. Standard deviation is equal to square root of variance. Right? Poisson distribution nala mean is equal to variance. இல்லையா? So variance equal to 4 square. Therefore, standard deviation is 2. Right? Next question, kurtosis. Kurtosis is 1 by mean. So 1 by 4. Answer is 0.25. Skewness. Kurtosis is 3 plus 1 by m. That means 3 plus 1 by 4 is equal to 3.25. 0.25 na artham positively skewed or right-tiled distribution. 3.25 na left over தான் தெரிஞ்சிருக்கும். Right? At the moments 1 is equal to 0. அது சொல்லவே தேவை. Moments 2 is equal to mean. Mean is equal to 4. Yeah. Moments 3 is equal to mean. Mean is equal to 4. இப்படி கூட கேட்கலாம். Moments 2 and 3 எந்த இடத்துல எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஈக்குவலா இருக்குன்னு கேட்கலாம். Right? It is used to be equal in Poisson distribution. Moment 4 is equal to m plus 3m square அப்படின்னா 4 plus 3 4 square. So answer is 4 plus 16 not 48 is equal to 52. Answer. So the moments வச்சுக்கிட்டு skewness kurtosis calculate பண்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம்ல, அதை வச்சுக்கிட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். moments வச்சு calculate பண்றது ஞாபகம் இருக்கா? Yeah, did you understand? Yes, sir. Is this clear? Visibility is good. Yes, sir. நான் ஒன்னா எழுதுறதுனால லேட் ஆகுது, பட் இது வேகமாவே செஞ்சிடலாம். நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னா டக்குனு மனசுலேயே கூட செஞ்சிடலாம். டக்குனு ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாம். நம்ம ஸ்லோவா செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை.
Moment வச்சு calculate பண்றதுக்குலாம் moment 2 square divided by moment 4 இதில் ஒன் ஏதோ ஃபார்முலா இருக்குல்ல அந்த ஃபார்முலா போட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அடுத்து கூட ட்ரை பண்ணுங்க. சும்மா ஞாபகத்தை ட்ரை பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் find out mean, variance, standard deviation, skewness, kurtosis, and all the four moments. And all the four moments. And all the four moments. For the four moments of 200 volts. 200 volts. If it is known that 2% of such bolts are expected to be defective. 2% of such bolt are expected to be defective. Defectiveness இல்லாததுக்கு மட்டும் போடணும் சார். P வந்து probability 2%. N வந்து 200 volts. So mean is equal to N into P. So 200 into P. First இது மட்டும் நான் போடுறேன். அடுத்தது. Can I clean this? எங்க மட்டும் எழுதுறோம்? என்னது? So NP is equal to mean. Yeah. So N is 200. 2% is the probability for defective bolt. So M is equal to 4. Now we can proceed. அந்த 2 வந்து Q வராதா சார்? இல்ல சக்சஸ்னா பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் இல்ல, ஃபெயிலியர்னா நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் இல்ல. அது பாசிட்டிவ். இது பீனா ப்ராபபிலிட்டி, டிஃபெக்டிவ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. Same thing. So போன சமூக ஆன்சர் ஐயோ சேம். அதான் போறோம் தான் நான் கீழே இருந்து ஏன்னா ஒன்னா தானே வருது. ஓகே நெக்ஸ்ட். அது நீங்க எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு சொல்றீங்க. ரைட். In a town 10 accidents takes place. 10 accidents takes place in a span of, any doubt? No, sir. In a town 10 accidents takes place in a span of 50 days. 50 days. Assuming that, next sentence, next statement, assuming that the number of accidents follows the Poisson distribution, assuming that the number of accidents follows Poisson distribution, find out
the mean, find out the mean, variance, standard deviation, skewness, kurtosis, and moments for 200 days. For 200 days. So can you repeat it again, sir, the question? Yeah, I will repeat, yeah. So in a town, 10 accidents takes place in a span of 50 days. 50 நாளைக்கு ஒரு 10 ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, right? In a town, 10 accidents takes place in a span of 50 days. Statement. Assuming that the number of accidents follows the Poisson distribution. Poisson distribution. Find the probability. Sorry, find the mean, variance, standard deviation, skewness, kurtosis, and moments for 200 days. Okay, For sir. 200 days. Mean 200. இல்ல mean 200 இல்ல, number of days, n is 200. அதுக்கு n 200 days. P வந்து 10 வரும். 10 by 50. P வந்து 10 by 50. அப்ப திரும்பவும் np is equal to m னா அப்ப m is equal to 200. இல்ல n 200. 200 into n. 200 into 10 by 50. Q and So 5 calculation. 40. Skewness வந்து 0.02.
48. Right? Next polama. Yeah, did you solve? Yes, sir. Shall we proceed to next? Good. So next is normal distribution, right? So binomial Poisson. So it comes under discrete distribution. Last flow chart so discrete distribution binomial and Poisson. Normal distribution comes under continuous distribution. Continuous distribution, right? So it is propounded by an English mathematician. An English mathematician. His name is Gaussian. Gaussian, right? So the normal distribution is also called as Gaussian distribution, based on his name. Gaussian distribution. This is one mark like the MCQ like answer. Normal distribution is also known as Gaussian distribution, right? It is based on Z value. It is based on Z. Z symbol Z. The Z value, right? Here, this Z, it is not the alphabetic letter, right? The Z when the alphabet, X சொல்லலாம், Y சொல்லலாம், Z, it is not an alphabetic letter. Italic it denotes to normal distribution curve. That's why they say Z, right? So it's not actually alphabetic. So still, it's a Greek letter. It is not an alphabetic of English. It's a Greek letter which refers to a normal distribution curve. That's why we say Z. So here we use a notation called Z is equal to X minus mean divided by standard deviation. X minus mean divided by standard deviation.
இதுல மீன்ங்கிறது ஆவரேஜ் நமக்கு தெரியும், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இதுல எக்ஸ்ங்கிறது இஸ் த வேரியபிள் சாம்பிள், நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். ரைட், நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் எடுத்தோம்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can apply this normal distribution equation. X only variable number of samples. Right. So here we need to understand the bell-shaped curve and how to use the bell-shaped curve. Right. So இதுல left to the right எல்லாருக்கும் தெரியும். நடுவுல இருக்கிறது mean. Mean we can also say 0. That means இந்த side 0 plusல வருது, இந்த side 0 minus. So you can divide the entire population into two parts. Right. So this side இருக்கிறது 0.5, அந்த side இருக்கிறது 0.5 அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ல ஏன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா 1 வரும். Right. It's not success failure னு சொல்றத விட it is two sides. Okay. The center point is called the mean. The mean value, whichever we found, normally is the mean. Right. So here the differences used to be found based on the mean value. The deviations used to be calculated based on the mean value. So we have also seen an equation for mean plus or minus standard deviation. Mean plus or minus 2 standard deviation. Yeah, work as 1 standard deviation. Mean plus or minus 3 standard deviation. This is a number contribution. Yeah, work or percentage. Yeah. Some percentage we have calculated. This is standard. Yeah, 99 something or 95 or 68 or 66 point something or it is also follows it also comes under this. ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க பாத்தீங்களா, அது இங்க இருந்தா கேட்டிருக்காங்க, நான் நடுவுல அதை சொல்லி தரதுக்காண்டி அதை சொல்லி கொடுத்தேன். சரியா? Okay. Now take down your sum. So the everything used to be calculated based on a table value. நம்ம chi-square எப்படி chi-square table value பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த z டெஸ்ட்க்கு we used to see z table value or table value of normal distribution அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Right. So here we need to know how to use this bell-shaped curve and find out the probability. Right. எழுதிக்கோங்க. இருக்கா அந்த டேபிள் இருக்கா? What is the value? 68%. எதுக்கு? First இதுக்கு 68%. That means 68 னா இந்த சைடு 34 வரும், இந்த சைடு 34 வரும். அப்படிதானே? percentage. Next வந்து 95. 95. Next 99.7. 99.7. Next வந்து 0.3 approximate equal sir. அதோட பேலன்ஸ் 100ல இருக்க பேலன்ஸ் 0.4. 0.3 or 0.4% வந்து 4 standard deviation. 4 standard deviation. அதாவது 0.3 or 0.4 is equal to mean plus or minus 4 standard deviation left out area. Okay. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கு. சரிங்களா? அதே இன்னொரு if you take the second standard deviation then இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன வரும்னா 34 34 68. இப்போ இங்க வந்து இங்க 27 இருக்கா? அப்படிதானே? 27 தானே? எஸ் 27. 27னா இங்க வந்து 13.5 வரும், இங்க 13.5 வரும். ரைட்? அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா இந்த நாளையும் சேர்த்தா you will get 95. ஓகே. அதே மாதிரி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், இந்த மாதிரி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எடுத்தீங்கன்னா you will get 4.7 4.6 ன்னு எடுத்தா கூட 2.3. This point is 2.3%. This point is 2.3%. But in the total altogether, it comes under 99.7%. Right? So அந்த மாதிரி you need to understand. இந்த 68 எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியும், 95 எப்படி வந்துச்சு, 99 பாயிண்ட் எப்படி வந்துச்சு. ஓகே, இந்த டேபிள்ல வச்சு தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ எழுதிக்கோங்க. Now we need to understand how to use the bell-shaped curve. Right? எழுதிக்கோங்க. Find the probability that
the standard normal variate lies between 0 and 1.5. 0 and 1.5. Right. Next, the table value for Z 1.5 is 0.4332. 0.4332. The table value for 1.5. Full stop. Next, the table value for Z 1.5 is 0.4332. 0.4332. Right. Let me take this. So we need to draw it. அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0 to இன்னொரு வேல்யூ என்னது 1.5 0 and 1.5. 1.5 இங்கிட்டு வருமா இங்க வருமா it comes here so it comes this side positive yeah 1.5 you can put up here 1.5 இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க find the probability of find that standard that the standard normal variate is lies between இதுக்குள்ள இருக்கு lies between 0 and 1.5. Right. Now, what is the value for 1.5? What is the value for Z value for this? 0.4. Z value 332. So this is the answer. This is the answer. Table value. Actually, we need to see the table and find out the value. But here, table value. So we need to know whether the answer is probability or not. So it comes in between 0 to 1.5. That's why this is the answer. Right? At some part of the this is கொஞ்சம் வேகா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு சம் சொன்னோம்னா இது புரியும் சரியா நெக்ஸ்ட் சம் எழுதிக்கோங்க did you understand இது புரியாத கொஞ்சம் வேகா இருக்கும் just right next sum சொல்றோம்னா you understand Right, 7. Next is find the area to the left of Z. To the left of Z 1.90. 1.90. Right. Next, the table value for Z 1.90 is 0.4713. 0.4713. Now let me take to the next normal distribution curve. Right. Then so what happens? 1.9 into negative. 1.9 negative left to left of Z 1.9. 1.9 is positive. 1.9 இதனுடைய லெஃப்ட்க்கு தான் we need to find out the value. இதனுடைய லெஃப்ட் என்னது? These are the full area ஓட 1.9 is positive தான். இதனுடைய லெஃப்ட் வந்து is full area. Right? இப்போ இதனுடைய Z வேல்யூ என்னது? 0.4713. இப்போ क्वेश्चन என்ன கண்டுபிடிக்கறோம்னா 1.9 க்கு லெஃப்ட் இருக்குறதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இந்த சைடு நம்ம நார்மலா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இப்போ அந்த 1.9 ஓட வேல்யூ 1.9 ஓட வேல்யூ 0.4 அது வந்து 0 to 1.5 இருக்குறதோட ரைட் இதனுடைய வேல்யூ தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டேன் இல்லையா இந்த இதனுடைய வேல்யூ தான் அதே மாதிரி இதனுடைய வேல்யூ இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இந்த சைடு இருக்க வேல்யூ 0.5 முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்ல இது 0.5 அது 0.5
இங்க சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ இதனுடைய வேல்யூ 0.5. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ 0.4713. Therefore, the probability is 0.5 plus 0.4713. Answer is 0.9713. அதாவது 1.9 லெஃப்ட் டு த லெஃப்ட் இருக்கிறதுக்கு, அதாவது 1.9 குள்ள இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து 0.9713 அப்படின்னா. This is second model. இந்த டோட்டல் ஏரியாவே வந்து 0.5 0.5 தான். அதுல 1.9 போடுறோம். இது வந்து இது வேரியபிள், நம்ம எடுக்கிற வேரியபிள். நம்ம அர்த்தம் பார்க்கறப்ப இன்னும் தெரியும். அதாவது இது ப்ராபபிலிட்டி 0.5 ப்ராபபிலிட்டி. இது 0. இதுக்குள்ள எத்தனையோ வேரியபிள் வரலாம். இதுல 10, 15, 20, 30 அந்த மாதிரி வரலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த சம் அது 10 இல்லைன்னா 1 to 3 கூட வரலாம். இப்போ 1000 கோல்ஸ் இருக்கு, அதுல 4 இது எடுக்கிறோம். அது டிஃபெக்டிவா இருக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருவாங்க. அது டிஃபெக்டிவா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ், நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ 1000 கோல்டு வந்து யூஸ் டு டிவைட் லைக் ரைட். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 10 போல்ட் அதுல இருந்து எடுக்கிறோம். 10 போல்ட் எடுக்கிறப்ப அதுல டிஃபெக்டிவே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப then you can put up that plot here and we can டோட்டலா அப்படினா அந்த 1.9 ஓட வேல்யூ எடுத்துக்கணுமா இல்ல 0.5 0.5 ஒன்னு எடுத்துக்கணும் சார்? இதோட டோட்டல் ஃபுல் வந்து 0.5. இந்த சைடு எத்தனை இருக்குன்னு தெரியாது. 1.9 0.5 சார். சப்போஸ் இந்த ஏரியாவும் சேர்த்து கேட்டிருந்தா 0.5 0.5 ன்னு எடுக்கணுமா இல்ல அவங்க கொடுக்குற அந்த டேபிள் வேல்யூ பிளஸ் டேபிள் வேல்யூ தான். டேபிள் வேல்யூ ஃபுல்லா கேட்டிருந்தானா? ஃபுல்லானா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு கேட்டா ஆன்சர் ஒன்னு தான் வரும். ஆமா 0.5. இது ஜஸ்ட் பிளாட் பண்றது தெரிஞ்சதுக்காக நான் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன். அடுத்த சம் போறப்ப any doubt? You'll understand better if I move to the next sum, right? Next. The மூணுக்குமே it has the relation. Next. இந்த இம்பார்ட்டன்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. கேட்கலாம். இது எப்படி வருதுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். Next. Find out the right of z 0.25. Find out the right of z to 0.25. The table value for z 0.25 is 0.0987. 0.0987. Right? Find out the find out the probability to the right of z 0.25. And first line வந்து கரெக்ட்டா பண்ணி. இப்போ வந்து இதே மாதிரி draw the chart. Right. Draw the chart. 0.25 க்கு பிறகு ஆமா to the right of 0.25. To the right of 0.25 எங்க வரும்? இந்த சைடு வருமா? 0.25. இப்போ இதுக்கு ரைட் கண்டுபிடி. ரைட் சைடு. இப்போ வந்து இதோட வேல்யூ என்ன சொல்றாங்க? 0. இதோட வேல்யூ வந்து 0.0987. அப்ப இதோட டோட்டல் வேல்யூ என்னது? 0.5. இதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து 0.5. அப்ப இது மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? 0.5 minus 0.987. இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா you will get 0.4 எவ்வளவு வரும்? 48 something வருமா? 48 something வரும். So the answer is the probability is 0.48. This next question comes or explain it. Yeah, is this able to follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, good. So it's model 1. It's model 1. It's model 2. And it's model 3.
இந்த ஸ்கிரீனை மட்டும் பார்த்தா போதும். It will be useful for many questions in normal distribution. So 0.25 is the last this is 0, 1, 2. நீங்க எப்படியாவது எடுத்துக்கலாம். நீங்க 0.25 இது நம்ம 1, 2 தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. 0.2, 0.5, 0.9 அது மாதிரி கூட இருக்கலாம். சரி, ஓகே, இங்க கூட போட்டுக்கலாம். எடுத்துக்கலாம். You can also put nearby. Next. The lifetime of a kind of battery. The lifetime of your battery has a mean of 300 hours. And standard deviation of 35 hours. Standard deviation of 35 hours. Right? அப்படின்னா ஒரு பேட்டரி வந்து 300 மணி நேரம் இருக்கும். Right? Suppose variation இருந்துச்சுன்னா 35 deviations இருக்க சான்ஸ். Assuming that the distribution of the lifetime of the battery is measured to the nearest hours, assuming that the distribution lifetime of the battery which are measured to the nearest hours is normal. அப்படின்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அர்த்தம். இந்த லைன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, இப்போ 300 மணி நேரம் ஒரு பேட்டரி ஓடும்னா இட் இஸ் நார்மலி ஜென்ரலா நம்ம சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த லைன் கொடுக்கணும்னா கூட we can assume it is a normal distribution. Find the percentage of batteries which have lifetime of more than 370 hours. Lifetime of more than 370 hours. 370 மணி நேரத்துக்கு மேல ஒரு பேட்டரி இருக்கணும்னா ஆவரேஜ் தான் 300. ஆமா, இருக்கணும்னா what is the probability? Find the percentage of batteries which have lifetime of more than 370 hours. 370 hours மேல இருக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க. இது பர்சன்டேஜ்ல கேட்கறாங்க. ரைட்? நவ் எழுதிக்கோங்க. The table value of Z 1.5, 0.4332, 1.5, 0.4332, 2 for 2. இது வந்து for 1.5க்கு. for 2க்கு டேபிள் வேல்யூ ஒரு 4-5 கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதுல ஏதாவது ஒன்று தான் எடுக்கணும். ரைட்? டேபிள் வேல்யூ ஃபார் Z 1.5 இஸ் 0.4332. அடுத்த வேல்யூ Z2 இஸ் 0. எவ்வளவு இருக்கும்? இது இப்ப கொடுத்ததை விட அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? ரைட், அதிகமா இருக்கும். 0.4772. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியணும்ல. ரைட்? 0.4772. அடுத்து 3 இல்ல 2.5. 2.5க்கு 0.5332. 0.5332. நம்ம இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். இந்த டேபிள் வேல்யூ ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லைன்னா கூட நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எப்பவுமே இந்த 1, 2, 3க்கு வந்து டேபிள் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு. நோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் என்ன சொல்றாங்க? ஃபார்முலா எழுதிருக்கேன்ல,
So what is the x? X is number of samples. எத்தனை samples? 370 samples. Mean of the sample, mean of this distribution is 300. Standard deviation is 35. So if you calculate 70 by 35 is equal to 2, right? இப்போ இதுக்கு வந்து normal distribution போட்டோம்னா 2 எந்த சைடு வரும்? It is in plus. Plus இருக்கனால இந்த சைடு வரும் 2. Right? இது 0. இப்போ இது வந்து what they said more than 370 சொல்லிருக்காங்க. Find the percentage of probability for more than 370. More than 370 should be more than this side வரும். More than இந்த சைடு தானே. Less than இந்த சைடு. So 0.5 minus 0.477. Correct. அவ்வளவுதான். So இதனுடைய z value என்ன சொல்லிருக்காங்க? 2 க்கு என்ன z value வந்திருக்கு? 0.472. பட் இதனுடைய total value வந்து 0.5. அப்பனா இதை விட இது அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? இப்ப 0.5 minus 0.4772 is the probability. Probability of is equal to 0. எவ்வளவு வரும்? 0.3 something வருமா? Okay. So the answer is percentage ல கேட்டனால 3% வரும். Percentage ல கேட்டனால 3% is the answer. அப்படின்னா ஒரு பேட்டரி 370 மணி நேரத்துக்கு மேல அது லைஃப் டைம் இருக்கணும்னா அதுக்கு சான்ஸ் 3% தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Right? It assumes that the entire distribution is normally distributed. Normally distributed na நம்ம இந்த பெல் செட் லைக் புரியுதா? எதுக்கு இந்த மூணுது போட்டேன்? ஒரு ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா you can understand how it has come 1 2 and 3. So finally இது நாம இது டைரக்டா சொல்லிருந்தோம்னா you will get understand. இப்ப புரியும். பட் அடுத்து பாக்குறப்ப இது again you will get that. அதனால இந்த ஸ்டெப்ஸ் போட்டேன். சரியா? Yes. Yeah, did you understand? Yes, sir. Yeah, புரியுதா? Thank you. Good. இது ஆன்சர் 3 வரல, நான் ஏதோ ரவுண்ட் பண்ணி போட்டேன். இது எவ்வளவு வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. 0.028 வருதுன்னு நினைச்சேன். ஆமா, ரவுண்ட் பண்ணா 3 தான் வரும். 3 தான் வரல, 0.228 சம்திங் வருது. பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா 2.28%. So answer வந்து 2.28%. Right. Okay. Next புரிஞ்சா? Next model. இதே மாடல் தான். You can solve this now. The scores made by candidates. The scores made by candidates. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இந்த 2 எப்படி வந்துச்சுன்னா? It is based on this thing. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நாம செஞ்ச சம்ல 1.9, 1.5, 0.25 எல்லாம் ஆமா z value. Right? Okay. Next. The scores made by candidate in a certain test, are normally distributed. The scores made by candidate in a test are normally distributed with a mean 500 and standard deviation 100. ஒரு டெஸ்ட்ல வந்து மார்க் எடுக்கிறாங்க. ஆவரேஜா ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்த மார்க் வந்து 500, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் 100. Right? What percentage of candidates receive scores? What percentage of candidates receive scores? ரெண்டு क्वेश्चन எழுதி. Question number 1, below 400 marks. Question number 2, between 400 and 600 marks. Between 400 and 600 marks.
And then question number 3, more than 600 marks. More than 600 marks. Right? இப்போ Z value சொல்லணுமா? Z value is எழுதிக்கோங்க. For 1 Z, the table value of Z1 is 0.1587. 0.1587. For 2, 0.4772. Unbuilt தான சார், இதே வேல்யூ தான் சேம். ஆமா, 0.4772. For 3, 1 என்ன சொன்னேன்? 0.1587. Okay. For 2 க்கு 0.477. For 3, 0.5832. 0.5832. Can you calculate now for all the 3 questions? You can put up like this, the charts, and find out. It's simple தான், கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா செஞ்சிடலாம். Right? Below the உள்ளுக்குள்ள வரதானே சார்? 0 and -1 க்கு நடுவுல இருக்கு. கரெக்ட்டா சார்? என்னது? Below 400. ஆமா. இந்த X வேல்யூ என்ன சார்? Average எவ்வளவு? 500. Averageனா இதான். இப்போ 400 இங்கிட்டு வருமா இங்கிட்டு வருமா? இங்கிட்டு வரும். அப்ப below 400னா இந்த பக்கம். அப்படிதான் நீங்க கேக்குறீங்க. லாஸ்ட் ஏரியா. அந்த லாஸ்ட் ஏரியா. First one 3.4. So between 400 to 600 marks, Excel has actually. X 500. Oh, X 400 க்கு கண்டுபிடிக்கணும், 500 க்கு 600 க்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இதுக்கு நடுவுல என்ன வேல்யூன்னு கண்டுபிடிச்சோம்.
தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டு பிட்வீன்னா அப்படிதான் 400 600னா ரெண்டு பக்கம் வரும். ஏன்னா 500 நடுவுல இருக்கு. அப்ப இப்படி வருது சார். கரெக்ட். அப்ப இதுக்கு என்ன வேல்யூ, இதுக்கு என்ன வேல்யூ, இதுக்கு இஜெட் வேல்யூனா இதுக்கு இஜெட் வேல்யூ. ரெண்டுக்குமே 0.15 சிம்பிள் கணக்கா சார்? ஆமா கரெக்ட். நீங்க என்ன நீங்க போட்டது ரைட்ல 0.1587. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு வந்து மீன் 500 இல்லையா? 400 இங்க வந்திருக்கும். 400க்கு வந்து -1 வந்துச்சா? அப்ப இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். 1 வேல்யூ என்னது? 0.1587. அது வந்து இதுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ. அப்ப இதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து 0.5. இப்ப 0.5 வந்து 0.1587 கண்டுபிடிச்சோம்னா you will get 0.34 something வரும். So percentage கண்டுபிடிக்கணும்னா 34.13%. எப்படி வரும்? ஆமா சரியா. இப்போ வந்து செகண்டுக்கு வந்து என்னது? இதே சார்ட்ல போறேன். செகண்டுக்கு வந்து 400 to 600 அப்படின்னா இதுக்குள்ள கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்குள்ள கண்டுபிடிக்கிறது 1 வருதா? அப்ப இதோட வேல்யூ எவ்வளவு? 0.1587 தான். அப்ப ரெண்டுக்குரிய வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 0.1587 இது இந்த சைடு, அதாவது 400 to 500 குரிய வேல்யூ. அடுத்து 0.1587 இந்த 500 to 600 இருக்கிற வேல்யூ. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 0.31674 அப்படின்னு வரும். அப்படின்னா 31%, 31.74% வரும். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து அடுத்த क्वेश्चन வந்து more than 600. இது வந்து 1 வேல்யூ 0. ஆமா 1 இது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, இது செகண்ட் क्वेश्चन. தேர்ட் क्वेश्चन வந்து 1க்கு ரைட் சைடு. அப்ப இது ஃபுல்லா 0.5 இல்லையா? அப்ப வந்து 1.1587 அப்படிதானே? இது ஃபுல்லா இருக்க வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் 0.5 ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணா இருக்கு. So you will get 3413 something வரும். அப்ப 34.13%. Right. அப்ப 400 மார்க் கம்மியா எடுக்கிறதுக்கும் ஒரே ப்ராபபிலிட்டி வருது, 600 மார்க்ஸ் அதிகமா வருதுக்கும் ஒரே ப்ராபபிலிட்டி. Right. Now, did you understand this? இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா 100 வரும் சார். ஆமா 1 வரும். Good. So ஒரே சார்ட்ல thanks for 3 different colors இருந்தனால ஒரே இதுல போட்டாச்சு. இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான். இப்ப இது வந்து நமக்கு டீடைலா சம்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மி. பட் ஸ்டேட்மெண்ட் வேலிடேஷன் சம்ல அசர்ஷன் ரீசன்ல கேட்டாங்கன்னா ரைட், இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சீங்கன்னா you can answer any question from normal distribution or eject test, you can answer. நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தான். கவுசியன் யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க? இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன், பிரெஞ்சு மேத்தமெட்டிஷியன். மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க, ஒரு புக்ல இருந்துச்சு. சக்தி பப்ளிகேஷன், பிரெஞ்சு பப்ளிகேஷன், இங்கிலீஷ் பிரெஞ்சு மேத்தமெட்டிஷியன், இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன். இன்னொன்னு யாரு? பைனாமியல் யாரு? பைனாமியல் தான் பிரெஞ்சா? பாய்சன் இங்கிலீஷ் காசியன் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன். அது பாத்துக்கலாம். Poisson French, normal distribution of the English binomial. பெர்னோலி, ஜேம்ஸ் பெர்னோலி யாருன்னு சொல்லலையா? எந்த ஊருன்னு சொல்லலையா? ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிறது. எழுதுலையாங்க? Right. Answer. எந்த ஊர்னு சொல்லுங்க. ஃபவுண்டர் மட்டும் தான் சொல்லுங்க. ஜேம்ஸ் பெர்னலி. ஓகே. சரி. இதையாவது பார்த்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். Right. Any doubt? No doubt? Shall we close? Yes. Thank you.